देखो जी, तकड़ी तो बाबे नानक दी इन्हां दी नहीं है। उन्होंने कहो जी तुसी अपने 50 साल दे विच पंथ नूं कित्थों लिया के कित्थे रख के देता। असी उन्हां दा बादलों का पोलिटिकल और सोशल बाईकाट करने वास्ते आए हैं भी जेडे गुरुदेव की बार बार बेदबियां कर रहे हैं वो गुरुआं की धरती पर राज करने के काबिल नहीं, क्योंकि ये भी बादलों के लाए जथेदार जिन्हों के जथेदार भी गुरु प्रति बोलने तो संकोच कर रहे हैं, उन्होंने क्यों वोट पानी है। किसी जथेदार ने निंदा की है बई गुरु दरबार दे विच पुलिस भेजनी की असीं घोर निंदा करते हैं। 30 मैंबरां ने लिख के दिता है कि पुलिस बुला के चोण कराई जाए और इन्हों बाहर कढ़िया जाए। पुलिस बुलाने की चिट्ठी दे विच 29वें नंबर ते धामी दे दस्खत जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का प्रधान है। ये हुण सुपना रह गया, दिल्ली दे विच अकाली दल सुपना बन गया। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ। ਮੈਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਬੀਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? देखो जी, 22 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਇਨਵੈਲਿਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਹੈ। 13 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। 13 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ 4-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। और गुरु महाराज की हजूरी पुलिस आई है। तंबाकू किस रूप में उन्होंने जेब च उस तुहानू सब पता है। कोई जुतियां ना लाए, कोई बगैर जोड़े दे आए। इतनी बेदबी करने वाली पार्टी का गुरुद्वारा चोण जितने वास्ते जे इतनी बेदबी कर सकते हैं तो वह गुरु का की सत्कार ते की अदब रखणगे, जबकि पहले ही वो दागी है बरगाड़ी के मामले में। असी उन्होंने याद कराना आया, एक बरगाड़ी नहीं भुलना। हुण नवा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी जिहड़ी इन्होंने पुलिस भेजी है, और जिस डेमोक्रेसी की बहाली लई इन्होंने 75 च मोर्चा लाया 19 महीने, उसनूं कतल करके इन्होंने गुरुद्वारा चोणा इलीगल तरीके नाल इन्होंने प्रधान सकत्तर बनाए। इन्हां दा बाईकाट, पोलिटिकल बाईकाट एंड सोशल बाईकाट बहुत। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ SGPC ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 29ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਾਮੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, तो उस कोल असीं की तुक रख सकते हैं? अज इतनी वड्डी घटना होने तो बाद किसी जथेदार ने मूँह खोलिया? किसी जथेदार ने निंदा की है बई गुरु दरबार दे विच पुलिस भेजनी की असीं घोर निंदा करते हैं? हर गल के उत्ते इन्हां दे बयान आते हैं, लाइव टैलीकास्ट होंदे ने, बाइट दिंदे ने। इत्थे की हो गया जी, सब सुन गया है। इहदा मतलब क्योंकि ये भी बादलों के लाए जथेदार जिन्हों के जथेदार भी गुरु प्रति बोलने तो संकोच कर रहे हैं, उन्होंने क्यों वोट पानी है? उस तो बाद गुरुआं की धरती का की सत्कार रहना है? पंजाब के लोग वोट किस नूं पाउण? ये तो साडा असीं किसी नूं वोट पवाउण वास्ते नहीं आए। असीं उन्हां दा बादलों का पोलिटिकल और सोशल बाईकाट करने वास्ते आए हैं
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੱਕੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਕੜੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਇਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਡਾਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਨੇ? ਚੋਣ ਤਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਆਰ ਰਿਸਪॉन्सिबल 100% for the destruction of Delhi Gurdwaras, for our education system, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਰਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਜ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦੇਅਰ ਹੈਡਲੈਸ ਬਾਡੀ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੋਰੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ? ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਬਈ ਸਰਸਾ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਮੈਨ। ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਕਾਲਕਾ ਐਂਡ ਸਰਸਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰਨਾ ਨੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਰ ਸੈਲਫ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭੀਖਣ ਦਾ ਫਿਰ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਬਾਂਹ ਕਾਹਦੀ ਮਰੋੜੀ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕੋਈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਾਦਲ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਡੋਬਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਡੋਬਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਡੋਬਤੀ, ਧਰਮ ਵੀ ਡੋਬਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਡੋਬਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਬਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਬਈ 47 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਵਾਈ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਮੋਰ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਮ ਟੂ ਪਾਵਰ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ? 88 ਤੋਂ 13 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? I don't see that they will touch double digit. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ 12 ਸਾਲ ਨੂੰ 18 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਨਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣੀ ਹੈ।